الأسرة والحزن لقينا هذا وفاة والد الصدراكي. نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الصدراكي وجميع أفراد الأسرة الكريمة جميع الصبر والسلوان على هذا المصاب الجليل. عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم. دونك رحمة على الفقيد وتغنزوا بسورة الفاتحة مع الطالبة ديالنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اليوم كانت واحد الندوة حول الإحصائيات والذكاء الاصطناعي. ندوة مهمة سواء بالنسبة للباحثين الأكاديميين سواء بالنسبة للطلبة. الندوة حاولت تبين الأهمية ديال الرياضيات، الأهمية ديال الإحصائيات، تطوير برامج ديال الذكاء الاصطناعي. بمعنى آخر أن الذكاء الاصطناعي ليست إعلاميات فقط بل له أحد المتطلبات الأساسية اللي هي الرياضيات والإحصائيات بشكل خاص. اليوم نحن نعيش في عصر ديال الذكاء الاصطناعي، اصبحت زعما اينيرجيزونس، اصبحت شي حاجه اللي مفروضه علينا. المشاكل ايضا حاولنا نتحدثوا عليها، مشاكل من نوع التواجد ديال المعطيات او النقص ديال المعطيات. والمغرب بشكل عام يجب ان يستوعب الكل، يعني مسؤولين، باحثين، مقاولات، على انه التطوير ديال المغرب ولا سوفرانتي ديال 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 ليميريك او بالنسبه للمغرب ضروري على انه يتم توفير جوج حوايج اساسيين. واحد هو المعطيات اللي بها ممكن يخدموا الطلبه والباحثين وحتى المقاولات على الذكاء الاصطناعي. وثانيا هو الوجود ديال الانفراستركتور، وجود البنيه التحتيه اللي مهمه، اللي من خلالها ممكن يعني يتم انتاج ذكاء اصطناعي مغربي محض بمعطيات مغربيه، بعقليه مغربيه، بكفاءات مغربيه. بالضبط، هادشي اللي قلت زعما احد التوصيات مهمه على انه يجب توفير المعطيات. لماذا؟ لان يجب ان ننتج ذكاء اصطناعي ليحافظ على السياده الرقميه ديال المغرب. لماذا؟ لانه لقيت اللي كنهضروا على مثلا المعطيات مختلفه. كاين معطيات مثلا ديال الطب، الجسم الانسان مثلا الافريقي راه فيه متغيرات على الجسم الانسان اللي هو مثلا في الصين او في النمسا. وبالتالي ما بغيت انا الذكاء الاصطناعي مثلا خاص بالطب اللي يقدر يعطيني انا هاد المعطيات او يعطيني نتائج مزيانه، يجب ان نعتمد على المعطيات اللي هي خاصه. ثانيا حاليا الذكاء الاصطناعي يستعمل في كل المجالات بدون استثناء، وبالتالي نكون مرتبطين بالاخر، مرتبطين يعني بشركات اجنبيه من اجل يعني استعمال الذكاء الاصطناعي. وبالتالي في حاله ازمه ديال ذاك الشركات او في حاله ازمه سياسيه يمكن ان يقع هناك يعني نقص كبير جدا، وكما كيقولوا القطار غادي يفوتنا. وبالتالي احد النقاط الاساسيه اللي هي مطلوبه هو انه ننتجوا ذكاء اصطناعي مبني على المعطيات ديال المغرب وبكفاءات مغربيه، وكاين في المغرب الشكل اللي يقدر يعني يحافظ على هذا كما قلنا على هذا السياده. المعطيات اليوم الذكاء الاصطناعي بحال البترول، بحال البترول. من اخر الدوله اللي كتنتج البترول لها الا بغينا نقولوا قوه، لها بوفوار، لها سياده. وبالتالي الا قطعت البترول الطوموبيل ديالك ما يمشيوش. نفس الشيء حتى في الذكاء الاصطناعي من اخر الا ولينا كنقول بانه يستعمل في جميع المجالات. وبالتالي الا ما نتجيش انت تكون مضطر انك تستعمل الذكاء الاصطناعي ديال الشركات الاخريات والدول الاخريات. وبالتالي في حاله ما اذا وقعت ازمه من نوع او من اخر، تقدر ماشي تكون ازمه يعني ديال التكنولوجيا، ازمه سياسيه او اجتماعيه او حرب في ذيك الدوله الاخرى،
يعني المغرب غادي يوقف يعني الانتاج، وبالتالي يوقف مجموعه من القطاعات. دونك بهذا المضمون يعني كاينه اهميه كبيره لجميع الدول بما فيهم المغرب على انه ينتج ذكاء اصطناعي من اجل الحفاظ على السياده الرقميه. Je m'appelle Saïda Hijri, je suis professeure de français à la faculté des sciences politiques de Casablanca. Je me fais entendre, n'est-ce pas? Oui. Bien, donc je suis très ravie d'être parmi vous aujourd'hui dans cet événement qui est la conférence internationale de la statistique et de l'intelligence artificielle. Un événement où il y a forcément débat, il y a forcément échange, il y a forcément réflexion autour des thématiques d'actualité, en l'occurrence la statistique et l'intelligence artificielle. Donc j'annonce maintenant l'ouverture de la conférence et je cède la parole à M. Amin Abdullah, professeur Amin Abdullah, oui. Directeur adjoint, n'est-ce pas, chargé des affaires pédagogiques du CAVST de Fred Salah. À vous, monsieur. Oui, شكرا. السيد كاتب العام، السيد نائب رئيس المجلس البلدي، السادة الأساتذة، chers étudiants, السلام عليكم. Donc bonjour à tous, vos honorés, tous avec mon nom et titre, et merci d'être présents et de participer aujourd'hui à cet événement. Permettez-moi de vous accueillir aujourd'hui sur la plateforme de la conférence internationale sur les statistiques et l'intelligence artificielle. Et nous espérons atteindre ensemble un point de départ à partir duquel nous pourrons mettre en lumière le sujet et être une partie active de son avancement. Dans ce contexte, je voudrais remercier tous les membres de l'équipe pour leur savoir et leur organisation, car ils ont travaillé dur et ils méritent reconnaissance et remerciement. Chers invités, je vais résumer mon mot. Les statistiques et l'intelligence artificielle sont étroitement liées, se complètent de différentes manières et formant ensemble la base de la prise de décision moderne basée sur les données. Les statistiques fournissent le fondement mathématique et appliqué de l'intelligence artificielle, tandis que l'intelligence artificielle est à automatiser et améliorer l'analyse statistique. Enfin, salutations distinguées à tous ceux qui ont préparé, contribué, supervisé et réalisé ce travail en espérant qu'elles aboutissent à des résultats et des recommandations ayant un impact positif sur le développement des ressources humaines et sur l'intérêt général. Et je n'oublie pas d'accueillir les honorables invités. Bienvenue et merci beaucoup de nous honorer aujourd'hui de votre présence. Merci. Donc, je cède maintenant la parole à la coordinatrice de l'événement, Madame Naïma Soufia. Salam alaikum. Je tiens à exprimer au nom du comité d'organisation une profonde gratitude envers ceux qui ont rendu possible la tenue de cet événement. En premier lieu, Monsieur le Président de l'Université Sultan Moulay Slimane, Madame la Vice-Présidente de l'Université Sultan Moulay Slimane pour sa présence, et va se présenter dans quelques instants. Notre reconnaissance va également à Monsieur Rakib, notre directeur de l'École supérieure de technologie Fred Salah. Votre aide précieuse et votre soutien indéfectible ont été essentiels à la planification et à la réalisation de cette conférence. Nous vous sommes extrêmement reconnaissants de votre engagement. À Madame Roupa, la présidente de l'association AMAFEL, pour son encouragement et son aide dans l'organisation de cette manifestation. J'aimerais aussi remercier Monsieur le secrétaire général de la province de Fred Salah pour sa présence. Je voudrais également remercier le comité d'organisation qui a déployé beaucoup d'efforts pour mener à bien cette conférence. Un merci tout particulier à M. Hamid Maroufi et à M. Salim Nafiri et à M. Abdelkrim Merbouha pour leur implication exceptionnelle et leur contribution essentielle au succès de cet événement. Votre encouragement était inestimable.
Je remercie également le corps professoral de l'UST Frère Saleh pour vos encouragements. Et je tiens à remercier le personnel de l'administration de notre établissement pour votre aide à l'organisation de cette conférence et de votre engagement. Enfin, je tiens à adresser des remerciements chaleureux et sincères aux conférenciers et aux autres auteurs de communication, les professeurs, les étudiants et tous ceux qui sont présents avec nous. Aujourd'hui, je suis parmi vous pour pouvoir célébrer ensemble cette conférence internationale de la statistique et de l'intelligence artificielle. Cette conférence est le fruit d'un engagement profond envers l'avancement de la connaissance et la promotion de l'innovation. Cet événement ambitionne de créer une plateforme unique pour réunir des professeurs, des chercheurs, des experts, des professionnels et des décideurs afin de partager leurs dernières découvertes, d'explorer les synergies entre la statistique et l'intelligence artificielle et de discuter des défis et des opportunités qu'elle présente. Donc maintenant, je vais faire un changement de casquette. Permettez-moi maintenant de m'exprimer au nom de l'Association marocaine des femmes et mathématiques, AMAFEM. En tant que trésorière de cette association, je remplace aujourd'hui notre présidente, Madame Roupal, retenue par une urgence. Je sais que Madame Roupal aurait souhaité être parmi nous aujourd'hui. La MAFEM a été créée le 31 octobre 2007 par des professeurs universitaires animés par la volonté de créer un cadre de travail dynamique et stimulant au cœur des mathématiques. La MAFEM a pour principal objectif de développer les mathématiques à tous les niveaux d'enseignement, de recenser les femmes mathématiciennes marocaines, de coopérer avec des instituts pour l'avancement des mathématiques, de promouvoir l'égalité des chances dans la communauté mathématique marocaine et de stimuler la communication entre les femmes mathématiciens. La MAFEM atteint ces objectifs en organisant des différentes activités régulières, des conférences sur l'histoire, la philosophie et l'actualité des mathématiques, des workshops scientifiques pour un apprentissage approfondi, des séminaires pour diffuser la recherche de pointe, des clubs de lecture pour la discussion et des ateliers pour vulgarisation et jeux mathématiques pour rendre la discipline accessible. Nous sommes convaincus que cette conférence internationale de la statistique et de l'intelligence artificielle offre une opportunité précieuse de synergie avec les objectifs de la MAFEM. La statistique et l'intelligence artificielle sont des domaines où les compétences mathématiques jouent un rôle fondamental et nous espérons que cet événement inspirera de futures collaborations et mettra en lumière le talent de toutes et de tous dans ces disciplines. Chère audience, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui à cet événement organisé spécialement pour partager avec vous un sujet d'actualité. Cet événement est une opportunité qui vous permettra, espérons-le, de poser des questions et de stimuler votre réflexion. Nous espérons également que les discussions d'aujourd'hui seront une source d'inspiration et vous encourageront à explorer davantage ces domaines. Profitons donc de chaque moment, de chaque présentation et rappelons que notre passion et notre curiosité sont les clés qui vont ouvrir les portes du savoir et de l'innovation. Cette conférence s'articule ainsi autour de 5 conférences, 17 communications partagées en 3 sessions qu'on va faire en parallèle. Cette manifestation scientifique sera couronnée par un débat et un partage d'expériences variées. Enfin, nous sommes très honorés par votre présence et nous comptons sur votre réactivité pour la réussite de cet événement. Merci. Donc maintenant, je cède la parole à la vice-présidente de l'Université Sultan Al-Islamiyya, Madame Hafida. On s'excuse, notre panneau est toujours très émouvant.
دونك تندعيو بالرحمه للفقيد ونسالو الله سبحانه وتعالى يسكنو فسيح جناته. Monsieur le directeur de l'EST Frédéric Saleh, Monsieur le directeur adjoint, Madame la secrétaire générale, Madame la coordinatrice de l'événement, donc la statistique combinée à l'intelligence artificielle. D'ailleurs, c'est un choix très précieux et également qui marque d'ailleurs ce qu'on appelle donc la parfaite synergie, la parfaite osmose entre l'outil statistique et l'intelligence artificielle. Chers professeurs, chers et distingués invités, chers étudiantes et étudiants, honorable auditorium, c'est avec beaucoup de fierté que je souhaite la bienvenue à tous nos participants au nom de M. Raqib, à nos chers conférenciers, à nos chers professionnels, nos chers partenaires, nos doctorants et également nos étudiants, et partager au sein de l'EST les travaux concernant l'outil statistique et les innovations en matière d'intelligence artificielle, les projections face aux enjeux de l'intelligence artificielle et l'apport de l'outil statistique. Vous savez donc que l'outil statistique est fort important. D'ailleurs, c'est un événement qui doit être orienté vers l'étudiant, parce que l'outil statistique, on est une matière très importante et très opportune si on veut se spécialiser, parce que la gestion des data et également donc le traitement des algorithmes combiné à l'intelligence artificielle, c'est un outil qui est servi et qui est au service donc des partenaires pour tout ce qui est outil décisionnel et donc la gestion et le management décisionnel. C'est avec un réel plaisir que je participe avec vous à cette séance d'ouverture du Congrès international sur la statistique et l'IA, CISIA 2025. Je crois que c'est la première édition et d'ailleurs j'en vous félicite pour cette première édition. Je suppose aussi à l'occasion de représenter Monsieur le Président, Monsieur Mehdi Khalid, qui s'excuse de ne pas pouvoir être parmi nous en raison de ses engagements avec notre ministère de tutelle et qui vous transmet ses salutations et ses félicitations pour la tenue de cette conférence de grande importance et de grande envergure. En effet, cette édition sur les statistiques, moi je dirais plus les statistiques que la statistique et l'intelligence artificielle, avec toutes les tendances et d'applications actuelles, se veut un événement scientifique organisé par l'École supérieure de technologie de Frédéric Saleh, dont je vous remercie et je félicite Monsieur le directeur ainsi que le comité d'organisation pour la réussite de cet événement de grande percée scientifique. Cet événement majeur réunit non seulement les chercheurs nationaux, mais également les doctorants qui sont fort intéressés par cette thématique et également donc tous nos partenaires qui sont intéressés davantage par la gestion des data et également la combinaison avec l'intelligence artificielle. Ce congrès international au sein de l'EST offre un cadre propice aux échanges scientifiques, aux discussions approfondies et aux débats constructifs en rassemblant des experts, des chercheurs et également des professionnels afin de contribuer au rayonnement de notre université, parce qu'on se retrouve actuellement dans l'élaboration de la feuille de route à la stratégie de la recherche scientifique à l'horizon 2030. Et donc on a besoin de cette distinction, on a besoin de ce démarquage au sein de l'université, soit par le digital, soit par la spécialisation en l'IA. Ce sont des thématiques niches qui vont nous permettre de se démarquer à l'échelle nationale. Alors, ces professionnels vont contribuer au rayonnement, comme je l'ai dit, de notre université et apporter leur expertise sur l'importance du concept. C'est un très bon concept, le fait de combiner et de réaliser cette osmose entre l'IA, la gestion de data et également l'intelligence artificielle comme objectif principal afin de mettre en lumière toutes les nouvelles orientations de recherche et de perspectives actuelles d'application des outils statistiques et l'IA dans divers domaines. Alors, entre parenthèses, actuellement, donc on est, rien que le mois d'avril, on est dans on va être, en fin de compte, dans la 4e événement, ou dans la 4e conférence, consacrée essentiellement à l'IA et également donc tout ce qui est outils de gestion de data, le big data et également les sciences des données. Alors, tel que donc, cette importance révèle au niveau de l'économie, et là également une importance dans la biologie, l'importance de l'intelligence artificielle pour la médecine, pour la physique. D'ailleurs, c'est une occasion également que les participants auront l'opportunité
de présenter leurs travaux. Vous allez le voir, ce sont des travaux qui vont être novateurs et ils vont explorer toutes les pratiques, les avancées mathématiques dans les domaines interdisciplinaires qui sont cruciaux. Ce congrès international est l'occasion d'identifier les défis et les opportunités actuelles dans le domaine des statistiques et sa connexion avec l'IA. En traçant la feuille de route de la stratégie de recherche de l'université pour se positionner sur ces thématiques de niche, c'est grâce à ces conférences et grâce à l'intervention de nos experts donc, que la gestion des données connectées aux nouvelles technologies et au numérique, comme l'IA et le deep learning, les entreprises y vont tirer profit en leur mettant à disposition toute notre expertise dans l'analyse des données et également le traitement des données au service de la gestion et le management carrément des entreprises. Mesdames et messieurs, permettez-moi de saisir cette opportunité pour vous présenter les meilleures félicitations de notre président, ses vifs remerciements et félicitations aux organisateurs de ce congrès et également remercier les éminentes personnalités scientifiques ici présentes avec nous et qui certainement enrichiront nos débats et par leur communication scientifique qu'ils présenteront durant cette toile. Tous mes vœux de succès à vos travaux et je vous souhaite une excellente journée et des excellentes journées pleines de chances, d'expérience et de savoir-faire et de savoir-être entre nos chercheurs nationaux et également donc entre toute la communauté scientifique dans le domaine de l'IA combinée à l'intelligence artificielle, mais également statistique et tout ce qui est tous les outils liés au deep learning. Je suis trop heureuse que Monsieur le coordonnateur et Madame la coordinatrice plutôt et Monsieur le directeur répondent à cette invitation moyennant donc l'ouverture de ces travaux de congrès qui vont être riches de promesses, d'espérance, de progrès des sciences de l'IA, de statistiques et qui vont nous permettre de mettre en place au sein de l'École supérieure de technologie de Fred Saleh une feuille de route avec une spécialisation bien pointue autour de l'IA, mais également cette combinaison très intéressante et également très intelligente parce que ça va faire donc ce qu'on appelle le travail collectif et également une co-construction autour de cette thématique pour pouvoir se permettre à l'université, comme je l'ai dit, un positionnement clair au sein donc, des universités ou par rapport aux universités marocaines, mais également ça va marquer grâce à la production de scientifiques, mais essentiellement donc, des articles indexés de grande importance, un positionnement au ranking, donc ce qui va améliorer davantage notre progression dans le ranking et notre position par rapport à cette visibilité internationale. Encore une fois, donc, je félicite le comité d'organisation, monsieur le directeur, et donc je vous souhaite d'excellentes journées avec plein d'échanges au sein de ce auditorium. Et merci pour votre attention. Merci. Bonjour tout le monde. احترام طرفي تنبدا بتقدم بأحد التعازي للسيد المدير هذا الى الفكره دونك تعازي الحقيقيه الى راجعون. Bien, donc on va appeler l'Oustad Belahmar, mais avant de l'appeler, donc نبدا من حياته العلميه. L'Oustad Belahmar, je vais parler en français, vous m'excusez, on a eu l'habitude de parler plus français. Le professeur Belahmar est un collègue, c'était mon collègue, puisque moi je suis déjà passée à la retraite, donc c'est un collègue de longue date de la faculté des sciences de musique Sidi Atman, de l'université Hassan II de Casablanca. Il est donc dans mon département, qui est le département de mathématiques et d'informatique. Donc il a intégré la faculté il y a presque une trentaine d'années. Il a beaucoup travaillé donc, au sein de son laboratoire. Donc il a coordonné le master de Big Data et Data Science et Big Data pendant des années. Il a eu beaucoup de brevets en intelligence artificielle. Il est rédacteur en chef du magazine Data Science Today. Il est reviewer dans plusieurs journaux renommés. Consultant auprès d'entreprises nationales et internationales. Il
et chef d'équipe de recherche web sémantique et ingénierie de connaissances au sein du laboratoire technologie de l'information et modélisation de la faculté des sciences et musiques. Il est membre de plusieurs associations, aussi bien associations scientifiques que sociales. Alors il est aussi, donc on va s'arrêter sur ça concernant ses activités. Alors aujourd'hui il est venu pour participer avec nous, et quand je dis avec nous, moi en tant que vice-présidente de la MAFEM et l'EST de Fred Ben Salah, il est venu pour participer sur une partie qui est très importante de l'intelligence artificielle. Donc je vais le laisser donner son titre, il est tellement long, et donc commencer la conférence. Mais avant cela, je tiens à féliciter donc mon ex-étudiante, qui a passé quand même pas mal d'années chez nous à Casa, et féliciter à travers elle toute l'école, la présidence aussi, Madame Hafeda, ils ont juste dit Hafeda, donc je ne connais pas le nom pour le citer. Et puis je salue tous les étudiants qui sont présents, le corps professoral et aussi le corps administratif, de nous recevoir chaleureusement au sein de cette école. Alors, sachez que c'est vrai que vous êtes dans une petite ville et que ce genre de conférence internationale qui aujourd'hui se déroule sur une seule journée, va pousser la ville à penser, à créer une infrastructure pour pouvoir faire des conférences de 2-3 jours et même plus, et des workshops d'une semaine et plus. Et quand je dis ça, je sais de quoi je parle, parce qu'il y a des petites villes qui sont devenues très très grandes, que ce soit ici chez nous, ou à travers l'Afrique, ou à travers l'Europe, et même dans le monde, grâce aux conférences scientifiques qui se déroulent dans ces petites villes. Pourquoi? Parce que quand je parle infrastructure, c'est les hôtels, c'est les rues, c'est la ville, toute la ville qui doit se développer. Donc je vous souhaite bon courage, et longue vie surtout à cette conférence qui aujourd'hui, elle est à sa première édition. Souhaitons, Louis, je ne sais pas si tu vas la faire tous les ans, cette conférence, ou... donc je vous souhaite bon courage pour la suite et pérennité pour cette conférence. Si vous êtes prêts pour... je dois continuer encore à parler un peu. D'accord, donc en attendant le PowerPoint, je peux dire un mot par rapport à la MAFEM, comme je suis vice-présidente, des choses que peut-être Naïma n'a pas citées, c'est que quand on lit AMAFEM, c'est Association marocaine des femmes et mathématiques. Ce n'est pas les femmes mathématiciennes. C'est vrai qu'on est des mathématiciens qui ont créé ça, mais on a voulu intégrer toutes les femmes qui utilisent les mathématiques, à savoir les physiciennes, les chimistes, la biologie, les médecins. Là où il y a utilité. Et notre rôle, c'est surtout venir dans les petites villes pour promouvoir les mathématiques et aider les filles, les femmes, les élèves, même des écoles. Quand je parle école, c'est primaire, collège, lycée, les aider à aimer les mathématiques, à utiliser les mathématiques et surtout à aimer les mathématiques. Parce que on l'a remarqué, les mathématiques sont en train de se vider, les départements de mathématiques sont en train de se vider. Je vais dire heureusement, malheureusement, c'est l'informatique qui a poussé à ça, mais l'informatique c'est l'avenir. Mais il faut savoir aussi qu'il n'y a pas d'informatique sans les mathématiques. Si l'informatique est arrivée à ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce aux mathématiques. C'est très bien. Donc on va passer à notre première conférence. Et là, je vais pouvoir donc le titre ce qu'il est. D'accord, statistiques et big data, les mathématiques et l'intelligence artificielle, eux, au cœur de la révolution des données. Une exploration des nouvelles méthodologies, défis et perspectives pour une science des données innovante et